मेरी तरफ से खूब का नमस्कार। सामने हमारे डीसी इलेक्शन और नगर पंचायत इलेक्शन में सभी लोग जानता है कि हमारा त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा मोर्चा पार्टी एक आंचलिक पार्टी जो त्रिपुरा का राज परिवार से रिलेशन के अंदर से एक पार्टी त्रिपुरा मोर्चा पार्टी ऐसा पार्टी है आंचलिक पार्टी के होने के साथ भी त्रिपुरा राज्य में बिगेस्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इससे पहले किसी भी पार्टी ने इस स्टेट में आंचलिक पार्टी होके विधानसभा असेंबली पे 13 एमएलए नहीं लेकर आया, लेकिन हमारा महाराजा प्रदीप किशोर डेवलपमेंट के नेतृत्व में इस विधानसभा से 13 से एमएलए आया। और इस बार हमारा जो एडीसी इलेक्शन हुआ था इसमें हम लोग सभी सीट लेकर आया। बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट होने के बावजूद उनको सिर्फ 4 सीट मिला। बोलता है खुद को हम लोग सबका साथ सबका विकास करता है। बोलते हैं खुद को हम लोग डबल इंजन का सरकार है, हमारा दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, हर एक राज्य में सरकार है। लेकिन शर्म की बात है कि ये आज छोटे से एडीसी एरिया में एक छोटा सा त्रिपुरा मोर्चा पार्टी 24 सीट लेकर आया और बीजेपी को कितना मिला? 4 सीट। कितना? 4 सीट। तो आप लोग केंद्र में भी सरकार है, हर राज्य में भी सरकार है, छोटे से एडीसी आप लोग नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इन सारे जनता के साथ सबका साथ सबका विकास नहीं किया। आप लोगों ने धर्म के नाम में बांटा, किसी को जाति के नाम से अलग करके रखा, और ये पॉलिटिक्स ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हमारा त्रिपुरा मोर्चा पार्टी का आइडियोलॉजी अगली 2023 असेंबली इलेक्शन में हम लोग देखना 2028 में त्रिपुरा मोर्चा पार्टी सरकार बनाएगा। ये मैं होशावार से बोल रहा हूँ। हमारा दिल्ली में सरकार नहीं है, हमारा सारे राज्य में सरकार नहीं है, लेकिन हम एडीसी को दखल किया ना, एडीसी को 24 सीट से दखल किया। और आने वाला हम लोग 2028 में हम लोग जीत जाएंगे। ये सब जिताएंगे आप लोग जनता, क्योंकि त्रिपुरा मोर्चा पार्टी सचमुच से करता है सबका साथ सबका विकास। और बीजेपी जितना भी प्रतिश्रुति देता है, हर घर में जल, हर घर में गैस का व्यवस्था, हर घर में शिक्षा, स्मार्टफोन, और एडीसी एरिया में क्या हुआ? आज लोग और एडीसी का बात को अभी छाए के रखते हुए जेनरल की बात है हम बोलते। जितना एडीसी में झूठ बोला उतना अभी जेनरल में भी झूठ बोल रहा है। और यही है उनका सबका साथ सबका विकास। ये विकास का नाम पे जनता को मूर्ख बना के हमेशा अपने हर एक ज्ञान में आके वोट देते जाके, लेकिन जासूसी कुछ देखो भी नहीं किया। आज जाति के नाम में, धर्म के नाम में हम सबको बांट के रखा, डिवाइड करके रखा। एक समय ये त्रिपुरा राज्य हमारा राज परिवार महाराजा वीर विक्रम का परिवार देखते थे, उनके ध्यान सहन में रहते थे हम लोग। उस समय में हमारा महाराजा ने किसी भी जाति को, किसी को धर्म को नहीं बोला। उसका प्रमाण क्या है? आज मूर्ति बनाया महाराजा ने, उसने नहीं बोला कि वो लोग मुस्लिम है, हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन महाराजा ने अगरतला में मूर्ति बनाया और महाराजा इस राज्य का सबसे बड़ा हिंदू है। उसका प्रमाण इस
त्रिपुरा राज्य में महाराजा ने उदयपुर में माता बलि बनाया। इस राज्य में महाराजा ने राजभवन के सामने में दुर्गा मंदिर बनाया। इस राज्य में महाराजा ने जगन्नाथ बाली मंदिर बनाया। पुलिस में जगन्नाथ बाली मंदिर बनाया। किसने बनाया? त्रिपुरा का राजा महाराजा वीर विक्रम ने बनाया, महाराजा वीरचंद्र ने बनाया। उस समय जैसा हम लोगों को महाराजा हमेशा बोलता है, हमारा प्रभु किशोर माणिक्य महाराज बोलते हैं हमेशा, खालसा रहो, यूनिटी रहो, एकता रहो। खालसा यूनिटी एकता एक शब्द है, एक वाक्य है। महाराजा बोलना चाहते हैं कि सभी जनता त्रिपुरा की हम सबको यूनिटी बनाए रखना चाहिए, हम सबको एकता बनाए रखना चाहिए, हम सबको खालसा बनाए रखना चाहिए। हमें पुराना त्रिपुरा जैसे एकता एवं प्यार के साथ रहना चाहिए। तभी राज्य में जब एक इंसान के प्रति प्यार होगा तभी तो डेवलप होगा। और यहाँ में पॉलिटिक्स का नाम में त्रिपुरा को बात के रखा, मुस्लिम को बात के रखा, एक ही हिंदू को बोल के बात के रखा। आज हमारे यूनिटी का और एक प्रमाण है, इस बात से हमारा लोग का हिंदू है, मैं त्रिपुरा से हूँ, यहाँ में हमारा सेकुलर मुस्लिम है, हम लोग नहीं भागते। आज हम लोगों को यहाँ में ज्यादातर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को भी और एक बात समझना पड़ेगा। यहाँ में शायद आप लोगों का एमएलए तफज्जुल हुसैन है, बीजेपी को क्यों नहीं पूछा माइनॉरिटी में रिजर्व सीट चाहिए? माइनॉरिटी को क्यों रिजर्व सीट नहीं हुआ? त्रिपुरा का सीट रिजर्व है, एससी का सीट रिजर्व है, माइनॉरिटी का कोई भी लीडर बीजेपी में, वो शायद माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हो, वो एमएलए हो, यही का मोर्चा का प्रेसिडेंट हो, कभी तो बीजेपी को नहीं पूछा, हुड्डा पार्टी का मिनिस्टर को नहीं पूछा, हुड्डा पार्टी का प्रेसिडेंट को नहीं पूछा। हम लोग भी त्रिपुरा राज्य के निवासी है, हमारा हुड्डा रिजर्व सीट क्यों नहीं है? ये माइनॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहिए। और हमारा पार्टी त्रिपुरा वाला पार्टी हमेशा बोलता है कि एकता रहो, खालसा रहो, यूनिटी रहो और प्यार के साथ त्रिपुरा को डेवलपमेंट करो। हम लोग नहीं बोलते आपको घर देंगे, हम नहीं बोलते आपको टॉयलेट देंगे, हम बोलते हैं एकतार साथे त्रिपुरा राज्य के उन्नयन करते हैं। हम बोलते हैं त्रिपुरा को डेवलपमेंट चाहिए लेकिन एकता के साथ। वो पुराना हिस्ट्री का हमारा महाराजा वीर विक्रम बोलते हैं ना, हम किसी जाति धर्म को नहीं मानते, हम चाहता है एकता, खालसा, यूनिटी। और कांग्रेस पार्टी का नाम बोलना पड़ता है, 25 वर्ष त्रिपुरा में शासन किया, ये ऊपर भी शासन किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? त्रिपुरा का जितना भी यहाँ में हिस्टोरिकल प्लेस है, अशोक मैदान जो राजकीय इतिहास का अशोक है, उसको नाम बदल के स्वामी विवेकानंद मैदान कर दिया। अरे आप लोगों को डेवलप करना है, किसी नेता के नाम से आप लोगों को मार्ग बनाना है, स्टैंड बनाना है, कोई भी बिल्डिंग बनाना है, निया खड़ा करो, सरकार में निया खड़ा करो, निया बनाओ। लेकिन किसी की बनाए हुई चीज को आप लोग मिटा नहीं सकते। ये हिस्ट्री में, ये आप लोग अभी गूगल में गूगल है, आप इंटरनेट की जमाना है, किस इंटरनेट की जमाने में आप गूगल में टाइप करो, किसी भी धर्म जाति का नाम, किसी भी कौन से स्टेट में कौन से कल्चर चलता है, कौन से स्टेट में कौन सा ट्रेडिशनल चलता है, उसको कभी नहीं मिटा सकेंगे आप। अभी हमारा कैपिटल में दिल्ली का, इंडिया के कैपिटल में दिल्ली है, उससे ताजमहल है, शाहजहां का नाम कभी मिटा पाया? कोई नहीं मिटा पाएगा। उनका हम लोगों को हमारे इस देश से होके, इस राज्य से होके हमें गर्व होना चाहिए। पहले वाला हमारा राजाओं ने जिसने भी शासन किया, इस हमारा इस देश में, इंडिया में हम सब लोग यूनिटी है, खालसा है, मिली सुंदर यूनिटी इंडिया है। इस
इसमें मुगलों ने शासन किया, इसमें त्रिपुरा ने शासन किया, इसमें होम मिनिस्ट्री ने शासन किया, इसमें मराठी ने शासन किया। सभी को यूनिटी एकता के साथ इस राज्य को डेवलप करना है, आगे आगे बढ़ाना है। पॉलिटिक्स के नाम पे हमेशा हम लोगों को बांध के रखा गया। पॉलिटिक्स के नाम पे हमेशा हम लोगों को डिवाइड बना के रखा गया। इसी को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। और आने वाले हमारा सामने में नगर पंचायत इलेक्शन है, आप दीजिए, इसमें 500 से ऊपर विलेज काउंसिल पंचायत है और हम सबको एकता के साथ उसी नगर पंचायत, उसी विलेज काउंसिल पंचायत को हम लोग को एकता थान सब प्यार दिखा के वोट देना है। मैं ये आप सबको बोलना चाहती हूँ, आप सबको यूनिटी खानसा के साथ वोट देना है। नगर पंचायत में, विलेज पंचायत में, जिसका यही में भी वोट हो। और आने वाले 2028 में भी हम सबको एकता के साथ यूनिटी बना के रखना है। यही मेरा आज इस बाजार सभा से मेरा आप लोगों की से मैसेज है। आप लोगों को पहले जैसा हम लोगों का प्यार बनाए रखना पड़ेगा, आप लोगों को यूनिटी बनाए रखना पड़ेगा। हम लोग कितना और पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स के नाम पे यहाँ में जितना भी बाजार उपस्थित है, मैं बोलता हूँ सबका रास्ता सीधी रूप नहीं है, सबका रास्ता ब्रिज वाली नहीं है। यही में हम लोगों को जमीन से मिट्टी के रोड से जाना पड़ता है, इसका घर में हम लोग सीधी रोड से जाना पड़ता है, इसी के घर में हम लोग ब्रिज वाले से जाना पड़ता है। हम लोगों का अपने अपने रास्ते, अपने अपने गांव का डेवलपमेंट, अपने अपने इस बाजार का डेवलपमेंट, अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट, अपने डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट, तभी हम लोगों का राज्य भी सुंदर होगा। आप लोग देखते हैं ये लोग तो त्रिपुरा से बाहर ज्यादातर किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और बाहर में जाके क्या करते हैं, हम लोग प्रशंसा करते हैं कि दिल्ली बहुत सुंदर है, त्रिपुरा से बाहर है, बहुत राज्य ऐसा है कि बहुत क्लीन प्लेस है, बहुत सुंदर है। और हमारा खुद का राज्य का अवस्था क्या है, हम लोग उन नेता लोगों को वोट देते हैं और वो लोग वोट के नाम पे चोरी करते हैं, डेवलप नहीं, रोजगार भी नहीं, ज्यादातर लोग आजकल रोजगार भी नहीं। और इसी रोजगार के नाम पे मैं और यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा यूथ को आजकल पहले के दिन में 8 पास 9 पास 10 पास लोगों को जॉब मिल जाता है इजीली। आज का जनरेशन क्या है, आज तो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ज्यादातर क्यों एमए पास, बीए पास, कॉलेज कंप्लीट, सब लोग बेकार है हमारा यूथ लोग ज्यादातर। मैं बोलना चाहता हूँ इसीलिए डबल इंजन का सरकार है, तो डबल इंजन से जैसे काम करके दिखाओ, तभी आप लोगों को जनता का वोट मिलेगा। लेकिन आप लोग करते ही नहीं, आप लोग कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। और इससे आने वाले 2028 का विधानसभा इलेक्शन में देखा आप लोगों को, इस बार आप लोगों ने देखा, ज्यादातर आप लोगों ने देखा शरद त्रिपुरा के निर्वाचन में हमारा महाराजा के पीछे में हमारा त्रिपुरा का होम मिनिस्टर पीछे हमेशा कभी न कभी जरूरत पड़े तो फोन कर लिया जाता है, बोला जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आकाश का डर है, आकाश का उन लोगों को बीजेपी को डर है कि वो आकाश से सरकार ना बना सकते हैं। इसीलिए इस बाजार से मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरा यही गुजारिश है, हम सबको एक त्रिपुरा यूनिटी बना के रखना है, त्रिपुरा मोथा पार्टी को हम लोगों को सपोर्ट करना है और यूनिटी एकता के साथ किसी भी धर्म जाति को ना बांट के हम लोगों को आगे बढ़ना है। नगर पंचायत, विलेज काउंसिल निर्वाचन सामने का हमारा आकाश का असेंबली इलेक्शन में हम लोगों को जनता को जिताना है। जनता कौन? हम सबको यूनिटी और प्यार को जिताना है, हम सबको एकता खानसा सुंदर त्रिपुरा को जिताना है, जिसने किसी भी जाति को नहीं बांटा, जिसने किसी को धर्म को नहीं बांटा, हम उसको जिताना है। ये बोलते हुए आप सब लोगों को यहाँ में जितना भी उपस्थित और जो भी मेरा बात सुन रहा है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से प्यार।
और आने वाला दिन में सभी के परिवार में बहुत मैं माता त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करूंगा सभी की घर में खुश रहे और प्यार से रहे। आने वाले दिन में हम सबको इलेक्शन को नजर रखते हुए हम सबको यूनिटी और ढांचा एकता को वोट देकर जिताना है। तीसरा और हमारा जनता का ढांचा एकता उम्र में आयु অসংখ্য ধন্যবাদ ভদ্রজনকে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সীমাজলা ডিস্ট্রিক্ট ডিসিএবল প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম খালেদ। সবাইকে প্রথমে আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, খুলুমকাম। আজকে আমাদের মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্য পবিত্র একটা দিন। আজকে সবাইকে প্রথমে ঈদে মিলাদুন নবীর শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের এই কমলনগর বাজারে তীব্র মতা পার্টির যে পথসভা, সেই সভাপতি এবং আমাদের আজকের এই তীব্র মতা পার্টির পথসভায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের বক্সনগর ব্লক কমিটির সভাপতি বীরভদ্রদেব বর্মা মহাশয় এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন তীব্র মতা পার্টি মাইনরিটি সেল এবং টিসিএফ এর সিনিয়র নেতৃবৃন্দগণ। আজকে আমি সবাইকে মন থেকে ধন্যবাদ যারা আজকে আমাদের এই পথসভার মধ্যে এসেছেন। আজকে আপনাদের মধ্যে আমাদের বক্সনগর বিধানসভার কিছু তথ্য এবং আমাদের আগামী প্রজন্মদের জন্য কার কেমন চিন্তাধারা এবং আমরা আগামী দিনে বঞ্চিত হয়ে আছি এই বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো। বন্ধুরা, আমার গত 25 বছর বাম শাসন ছিল, এখন বিজেপি শাসন। এই বক্সনগর বিধানসভা ত্রিপুরা রাজ্যের এমন একটা বিধানসভা যেখানে 65% অধিক মাইনরিটি ভোট, যে বিধানসভা থেকে অ্যাসেম্বলির মধ্যে মাইনরিটি বিধায়ক মিনিস্টার যায়। তো বন্ধুরা আমার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আজকে 25 বছর বাম শাসন, বর্তমান বিজেপি শাসন, আমলের কংগ্রেস শাসন, বিভিন্ন শাসনকালে ত্রিপুরার উন্নয়নের সঙ্গে তো দেখা নাই, উল্টা আরো যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 9% মুসলিম জাতি আছি, আমরা আজকে বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছিত বঞ্চিত। আজকে বন্ধুরা দেখুন, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যদি 5% দেখেন, 5% মধ্যে আমরা মাইনরিটি মুসলিমরা হচ্ছি 9%। সেই 9% অনুযায়ী যদি আমরা হিসাব করি তাহলে 9টা চাকরি আমাদের মাইনরিটি মুসলমানদের মধ্যে প্রাপ্ত। আজকে বন্ধুরা আপনারা খবর নিয়ে দেখুন, বিগত বাম শাসন থেকে শুরু করে বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি শাসনের মধ্যে আমরা আজকে বঞ্চিত। আমাদের মাইনরিটিরা কয়টা চাকরি পাচ্ছে? যদি 100টা চাকরি আছে, 100টার মধ্যে 2টা চাকরি মাইনরিটি আজকের দিনে পায় না। বন্ধুরা, যেভাবে আমরা বাম শাসনে বঞ্চিত ছিলাম, আজকে রাম শাসনে আমরা বঞ্চিত। আজকে বন্ধুরা দেখুন, আমাদের মধ্যে এডুকেশনে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আজকে আমাদের মধ্যে ভালো ইঞ্জিনিয়ার নেই, ভালো ডাক্তার নেই, ভালো এডুকেটেড পার্সন নেই, ভালো একজন শিক্ষক নেই। কারণ কেন? বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কৌশলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ইউজ করছে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে দাবিয়ে রাখছে। বন্ধুরা, এই বক্সনগর বিধানসভা এমন একটা বিধানসভা, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ একদিকে, এই বক্সনগর বিধানসভা একদিকে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই বক্সনগর বিধানসভার মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ বক্সনগর থেকে যদি একটা ভালো একটা প্রতিবাদ হয় তাহলে সারা ত্রিপুরা এই প্রতিবাদ শুরু হয়। কিন্তু বন্ধুরা, গত 2023 বিধানসভা নির্বাচন, উপনির্বাচনের পর থেকে আমরা যতটুকু খেয়াল করেছি, এই বক্সনগর বিধানসভা আমার নিজ বিধানসভা, সেই বিধানসভার মানুষদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি। তাদেরকে কথা বলতে দেয় না। আজকে দেখুন, আজকে আমরা 2023 বিধানসভা নির্বাচনের পরে সর্বপ্রথম এই বক্সনগর মাটিতে কমলনগরের মধ্যে পথসভা করছি, কিন্তু মানুষ এখনো জ্বর হয়ে আছে। কেননা মানুষ যদি
সবাই আসে পরবর্তী মানুষদেরকে বলবে তোমার ঘর কেটে দেবো, তোমাকে মিথ্যা মামলা ফাঁসিয়ে দেবো, তোমাকে এনডিএফএস মামলা ফাঁসিয়ে দেবো, বিভিন্ন ভাবে মানুষকে পেরেশানি করবে। সেই ভয়ে মানুষ এখনো বের হচ্ছে না। আজকে আমাদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছে বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বরা। আজকে আমাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আজকে আমাদের যে প্রাপ্ত অধিকার, সেই অধিকারের জন্য তো কথা বলে না, উল্টা আরো আমাদের অধিকারকে তারা দাবিয়ে রাখছে। বন্ধুরা, আজকে আপনারা দেখুন, আজকে আমাদের বক্সনগর বিধানসভা এমন একটা বিধানসভা, বক্সনগর বিধানসভা রহিমপুর পুটিয়া থেকে শুরু করে দুর্গাপুর পর্যন্ত প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতের খবর নিয়ে দেখুন, শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি, দুর্নীতি ভর্তি বক্সনগর বিধানসভা। দুর্নীতি ভর্তি প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দুর্নীতি হচ্ছে। লেখার কাছ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা এরিয়ার রাস্তাঘাট, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে শুধু দুর্নীতি, উন্নয়নের গন্ধ নাই, লুটপাটের রসায়ন নাই, চারদিকে শুধু দুর্নীতি ভর্তি। বন্ধুরা, আমরা বক্সনগর বিধানসভার মানুষ কখনো এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা হয়নি, কিন্তু আজকে 2023 বিধানসভা নির্বাচন, উপনির্বাচনের পরে আমরা হারে হারে টের পাচ্ছি এবং বুঝতে পারছি। কারণ আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে বিধানসভায় পাঠাতে পারিনি। যদি আজকে আমরা শিক্ষিত এডুকেটেড পার্সন একটা যোগ্য ব্যক্তিকে এসএসসিতে পাঠাতে পারতাম, তাহলে আমাদের জাতির জন্য কথা বলতো, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য কথা বলতো। আজকে আমরা যাদেরকে পাঠিয়েছি, বিধানসভার মানুষ ভোট দিয়ে যাদেরকে এসএসসিতে পাঠিয়েছি, উনি কি লোক লাগাতে ব্যস্ত। আজকে উনাকে বসিয়ে সুনামনের মাটিতে এক বিজেপি নেতা বলছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বলে নাকি মুসলমানরা ভারতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিন্তু আজকে আপনি খবর নিয়ে দেখুন, টিভিতে শুনিয়ে দেখুন, ভারত স্বাধীনতার সব থেকে বেশি সংগ্রামীদের নাম সেগুলো মুসলমানের নাম, সেগুলো মাইনরিটিদের নাম। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাইনরিটিদেরকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, বক্সনগরের মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, আমাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আর কত আপনারা দুপুরে বসে থাকবেন? আজকে যদি আপনারা কথা না বলুন, আগামী দিন আপনাদের কথা বড় অধিকার পর্যন্ত আপনারা কেড়ে নেবে। বন্ধুরা, সময় এসেছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আমাদের বের হতে হবে, আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, আমাদের অধিকারের জন্য কথা বলতে হবে। বন্ধুরা, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 60টি বিধানসভা সিট রয়েছে, আপনারা জানেন। সেই 60টি বিধানসভা সিটের মধ্যে 20টি রিজার্ভেশন সিট রয়েছে। এটি আমাদের ত্রিপুরা ভাইদের জন্য এডিসি এরিয়ায় 20টি রিজার্ভেশন সিট আছে এবং এনসি রিজার্ভেশন আরো 10টি সিট রয়েছে 60টির মধ্যে, যেমন সুনামগঞ্জ সাব ডিভিশন, নলচর বিধানসভা এনসি রিজার্ভেশন সিট। তাহলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 9% মাইনরিটি মুসলিম রয়েছি, আমরা এমন কম দোষ করেছি যে আমাদের একটা রিজার্ভেশন সিট নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বক্সনগর এমন একটা বিধানসভা, কুর্তি কদমতলা এমন একটা বিধানসভা, কৈলাসহর এমন একটা বিধানসভা যেখানে মাইনরিটি ভোটে বিধায়ক হয়, মাইনরিটি দিয়ে বিধায়কের দিয়ে। তাহলে আমরা কি বর্তমান সরকার অথবা যে বাম সরকার গিয়েছে তারা কেন আমাদেরকে এই রিজার্ভেশন দিয়ে জানি বা এই রিজার্ভেশনের জন্য কথা বলেনি? এখন যদি বন্ধুরা আমরা কথা না বলি, আমরা অধিকারের জন্য কথা না বলি, আমরা আমাদের রিজার্ভেশনের জন্য কথা না বলি, আগামী দিনে বক্সনগর বিধানসভা যেখানে মাইনরিটি অধ্যুষণ এরিয়া এইটাকে একত্রিত করে দেবে, তখন মাইনরিটি ভোটে কোনো বিধায়ক আর হবে না, মাইনরিটিরা পুরো অধিকার তারা কেড়ে নেবে। তাই বন্ধুরা, সময় এসেছে 2018-তে তারা যেভাবে বামকে সরানোর জন্য স্লোগান দিয়েছিল, আজকে আমাদের স্লোগান দিতে হবে চলো পাল্টাই। 2018-এ চলো পাল্টাই, বক্সনগর বিধানসভায় চলো পাল্টাই। 2023 বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাতে চলো পাল্টাই। পাল্টানো স্লোগান আমাদের ধরতে হবে। বন্ধুরা, যদি প্রাপ্ত অধিকার, মৌলিক অধিকার, কথা বলার অধিকার, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের অধিকার আপনারা কথা বলতে চান, ভবিষ্যতের চিন্তা করেন, তাহলে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে, আমাদের অধিকারের জন্য কথা বলতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। আজকে দেখুন, আমাদের যে বিধায়ক বাবু রয়েছেন উনি বিনিয়োগ লাগাতে ব্যস্ত, কিন্তু আজকে যে উনি 2-3 বছর হয়েছে বিধায়ক হয়েছেন, আজ পর্যন্ত বক্সনগর বিধানসভা থেকে কয়টা মাইনরিটি ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন? কাদেরকে চাকরি দিয়েছেন?
কয়টা গ্রাজুয়েট টিচার বানিয়েছেন, কয়টা ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন। এখন তো আপনাদের সরকার চলছে, আপনাদের মিনিস্টার আছে, তাহলে কয়টা মুসলমান ছেলেকে আপনারা এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন। দুঃখের বিষয়, আপনি এমন একজন বিধায়ক, আপনাকে মাইনরিটি মিনিস্টার পর্যন্ত করছেন আপনার দল। মাইনরিটি মিনিস্টার কাকে বানিয়েছে? এই ব্যক্তির এক বিধায়ক শুক্লাচরণ মহোদয়কে মাইনরিটি বিধায়ক বানিয়ে রেখেছে। কারণ রাজ্য সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি ভালো করে জানে, যদি ওনাকে মিনিস্টার বানায় তাহলে বক্সনগর যতটুকু আছে ততটুকু বিক্রি হয়ে দেবে। বক্সনগর মানুষের কথার অধিকার উনি কেড়ে নিয়েছে। উনার ভয়ে রহিমপুর থেকে কমলনগর পর্যন্ত মানুষ কথা বলতে চায় না, কারণ বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করবে, বিভিন্ন ভাবে হেনস্থার শিকার হবে। আমরা দেখেছি উনার পরে যদি গত এডিসি নির্বাচনে এডিসি ভোটে জয়ের পাড়া দিয়েছে, উনি কি করেছেন? সন্ত্রাস রাজ কায়েম করেছেন। কিন্তু কি হলো? যে বিধানসভা থেকে যে আন্তরিক গোলাঘাটের জন্য উনি সন্ত্রাস রাজ কায়েম করেছেন, ত্রিপুরা মতা পার্টি গত এডিসি নির্বাচনে সব থেকে বেশি ভোট আন্তরিক গোলাঘাটি বিধানসভা পেয়েছে। তার মধ্যে আমাদের এই যে বক্সনগর তিনটে এডিসি ব্রিজ আছে, এই তিনটার মধ্যে সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। আজকে বন্ধুরা, আমাদেরকে সিপিএম কংগ্রেস বলে ভাগাভাগি না হয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, আমাদের অধিকারের জন্য কথা বলতে হবে, আগামী প্রজন্মের জন্য অধিকারের জন্য কথা বলতে হবে। আজকে যদি আমরা চুপ হয়ে থাকি তাহলে আর এই কথা বলার জায়গাটা আমরা পাবো না। গত 2023 বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা প্রতুল কিশোর বর্মন খুব আশা ভরসা করে এই বিধানসভাতে প্রার্থী দিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই সময় আমরা বুঝতে পারিনি সাধারণ জনগণ। কিন্তু আজকের দিনে আমরা হারে হারে টের পাচ্ছি। তবে আজকের দিনে এবং বক্সনগর বিধানসভা থেকে একটা বিধায়ক নির্বাচন থাকতো, তাহলে আজকে আমাদের রানীর বাজারের মতন ঘটনা, কটিখায়ের মতন ঘটনা, পানিসাগর উদিপুরের মতন ঘটনা আমাদের না দেখতে হতো। দীর্ঘ বাম শাসনে যেভাবে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, বর্তমান পৃথিবীর শাসনে তার থেকেও বেশি আমাদেরকে দাবানো হচ্ছে। কেউ করছে প্রকাশে, কেউ করেছে লিখে। বন্ধুরা, আমি বেশি সময় নেব না, এখানে আমাদের সিনিয়র নেতৃত্ব উপস্থিত আছেন। আমি আপনাদেরকে শেষ এতটুকু বলবো, আমাদের ঐক্যতার প্রয়োজন, ইউনিটির প্রয়োজন। আগামী দিন আমরা যুব সমাজ যদি এগিয়ে আসি তাহলে পরিবর্তন সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুব সমাজ এগিয়ে আসবো না, ততক্ষণ পরিবর্তন হবে না। আর সে একটা কথা মাথায় রাখবেন, সারা ত্রিপুরার মানুষ শুধু বক্সনগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বক্সনগর যদি পরিবর্তন হয় তাহলে সারা ত্রিপুরায় পরিবর্তন হবে। তো আমি এতটুকু বলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে সমাপ্ত করলাম। মহারাজা লংলে, ত্রিপুরা মাতা লংলে, ডিসিএফ লংলে। অসংখ্য ধন্যবাদ ইমাম খানকে। এখন আপনাদের সাথে বক্তব্য রাখবেন আমাদের ডিসিএফ এর সেক্রেটারি অরূপ দা। দক্ষিণ জেলা নমস্কার। বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত আজকে এই কমলনগর বাজারে ত্রিপুরা দল আয়োজিত যে বাজার সভা, এই বাজার সভার মাননীয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত, ত্রিপুরা মাইনরিটি সেলের ত্রিপুরা দলের প্রদেশ চেয়ারম্যান সম্মানিত মোহাম্মদ শাহ আলম মিয়া মহোদয় উপস্থিত, ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের সেন্ট্রাল কমিটি জেনারেল সেক্রেটারি লড়াকু নেতা মোহাম্মদ শেখুল মিয়া মহোদয় উপস্থিত, ত্রিপুরা মথা দলের ডিসিএফ এর সিপাহী জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম খলিল, যুব নেতা রতিরঞ্জন ত্রিপুরা, আমাদের এই এলাকার ব্লক প্রেসিডেন্ট বীর বাহাদুর রিন্টু সহ এই এলাকার সম্মানিত ছোট বড় ব্যবসায়ীবৃন্দ, উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, বন্ধুগণ, মূলত আসন্ন পিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি বিভিন্ন বাজারগুলিতে, জেনারেল সিটগুলিতে
সাংগঠনিক ভিড় করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষকে পিঁপড়ামাথা দলে যোগদান করানোর উদ্দেশ্যে সারা রাজ্যব্যাপী পিঁপড়ামাথা দলের যে প্রচার চলছে সেই প্রচার কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজকে এই বাজার সভা। বন্ধুগণ, এই রাজ্যের মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে একটু হিমশিম খাচ্ছে, কারণ বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, দই খেয়ে মুখ পড়া যায়, চুন একটু ভয় পায়। মানুষ অভিজ্ঞতার নিরিখে এই রাজ্যে অনেক রাজনৈতিক দল দেখেছে। এই রাজ্যের মানুষ কংগ্রেস দলকে দেখেছে, এই এলাকার মানুষ সিপিএম দলকে দেখেছে, এই এলাকার মানুষ বিজেপি দলকে দেখেছে। পিঁপড়ামাথায় কোনো শাসন ক্ষমতায় যায় না। তাই এখানে অনেক প্রবীণ অংশের মানুষ আছেন, এখানে অনেক প্রবীণ ব্যবসায়ী বৃন্দ আছেন, আজকের এই বাজারে অনেক অভিজ্ঞ মানুষ আছেন। আমি শুধু আমার বক্তব্যের মাধ্যমে আপনাদের সাথে মানুষ আছেন, আমি শুধু আমার বক্তব্যের মাধ্যমে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই, কেন আপনারা পিঁপড়ামাথা দল করবেন, কেন অন্য দলগুলি নাই। প্রথমেই বলবো, এই রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে মৃতপ্রায় হলেও খাতা কলমে এবং সাংগঠনিক ভাবে এই রাজ্যের 4টি রাজনৈতিক দল ময়দানে আছে। প্রথম হলো কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দল এখন এই রাজ্যে টিম করে হারিকেনের সূত্রের মতো চলছে। এটা বিশ্বাস রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত দিল্লিতে কেন্দ্রের সরকারে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রাজ্যে কংগ্রেসের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এটা পরিষ্কার, পরিষ্কার। যারা কংগ্রেসের বন্ধুরা আছেন, যারা বিজেপির ভাবাদর্শ রাজনৈতিক মতাদর্শ ভালোবাসেন না, তাদেরকে বলবো, দিল্লিতে যতদিন কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবে, সেটা আপনারাও জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সুতরাং আপনার মূল্যবান সমর্থনটা পিঁপড়ামাথা দলকে দিন। ওই বিজেপির মতো চুমড়ামাকে রুখতে পারে একমাত্র পিঁপড়ামাথা দল। তাই শত্রু আমার মিত্র, সেই ফর্মুলায় আপনার মূল্যবান ভোটটা এবং মূল্যবান সমর্থনটা পিঁপড়ামাথা দলকে দিন। দ্বিতীয় আসন সিপিএম। এই রাজ্যে সিপিএম দল 25 বছর ক্ষমতায় ছিল। এই রাজ্যে সিপিএম মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা চাহিদা কোনো কিছু পূরণ করতে পারেনি, তাই সেখানে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছে। এবং আমরা দেখলাম যে সিপিএম এর বন্ধুরা একদিন লাল ঝান্ডার কাঁধে নিয়ে, সেই রঙিন পতাকার কাঁধে নিয়ে ইনকলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো ধন্যবাদ স্লোগান দিয়ে সেই সংগঠনটা ধীরে গড়ে তুলেছিল। আজকে সেই রঙিন সূর্যটা এই পথুরি লগ্নে ওই সূর্যটার মতো অস্তমিত হয়ে গেছে। এই লাল পতাকাটা আজকে ফিকে হয়ে গেছে, তার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুতরাং সিপিএম আর ক্ষমতায় আসার কোন রকম বিন্দু বিসর্গের সম্ভাবনা নেই, তাই সিপিএম দল করা যাবে না। সিপিএম দলের রাজনৈতিক ইতিহাস আমি একটু বলে বলছি। তারপরে আসলে এই রাজ্যে ধাক্কাবাজ মিথ্যাবাদী পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি, যার বিধায়ক আপনাদের এই এলাকার ছাপ্পা বিধায়ক, যে মানুষের ভোটে জিতেনি, যে বিধায়ক এখন এখানের মধ্যে অনেক বড় বড় কথা বলে, এবং উনি একজন মুসলিম বংশের মানুষ হয়েও ভোট রাজনীতির জন্য, ক্ষমতার জন্য উনি অনেক সময় দেখি ওই হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে হরে কৃষ্ণ হরে রাম Yes, sir.
আদান শেষে স্টার্ট যে কথা বলছিলাম যে এই রাজ্যে ক্ষমতার জন্য সিপিআইএম এবং বিজেপি একই মুদ্রার নীতির আরোপী। সিপিআইএম দল যারা একসময় নীতির কথা বলতো, সিপিআইএম দল যারা একসময় আদর্শের কথা বলতো, এই সিপিএম বলতো আমরা অন্য কোন রাজনৈতিক দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা দেখলাম এই রাজ্যে সিপিএম দল ক্ষমতার জন্য কার সঙ্গে আঘাত করেছে। এই রাজ্যে সিপিএম দল শুধুমাত্র ক্ষমতার পাওয়ারের জন্য কি কি করেছে আমি একটু পরে বিশদে বলছি। এই রাজ্যে বিজেপি সেই একই অবস্থা। এই এলাকার ছাপ্পা বিধায়ক যিনি, উনি সেখানে শুধুমাত্র ছাপ্পা ভোট পেলে বিগত উপনির্বাচনে উনি বিধায়ক হয়েছেন। উনি মানুষের জনগণের ভোটে উনি বিবেচিত হননি, উনি মানুষের ভোটে বিধানসভায় যাননি, যার ফলে উনার আচরণ সেখানে আমাদের কাছে শোভনীয় নয়। উনি জানলে একজন সংখ্যালঘু মানুষ, কিন্তু আমরা দেখলাম সেখানে উনি কোনো কোনো সময় ওই হিন্দুদের নাম সংকীর্তন দিয়ে হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলছে। একটা সময় উনি সেখানে হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে নাম সংকীর্তন করছে, আবার একটা সময় উনি বিভিন্ন রকমের প্রলাপ বলছে। আসলে এটা শুধুমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উনার দল যেমনটা করে থাকে। উনার দল আপনারা জানেন, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে কিংবা হিন্দিতে একটা কাহাবত আছে যে বছরে মানুষ একবার করে ভুল, তার নাম এপ্রিল ফুল। আর সারা বছর মানুষকে পূজায় ভুল, তার নাম পদ্ম ফুল। বন্ধুগণ, এই রাজ্যে সিপিএম এবং বিজেপি একই মুদ্রার এপিক আরোপী। সিপিএম যে কথা, বিজেপিও সেই একই কথা। কেন এমনটা বললাম? 25টা বছর এই রাজ্যে সিপিএম দল ক্ষমতায় ছিল। এই রাজ্যে সিপিএম দল পৌরসভায় ক্ষমতায়, বিধানসভায় ক্ষমতায়, নগর পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়, জেলা পরিষদে ক্ষমতায়, সর্বত্র সিপিএম এবং সিপিএম এর জয় জয়গান ছিল। সিপিএম এর প্রতিরোধ
2018 সালে মানুষ এই বঙ্গোপসাগরে সেখানে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ কি? কারণ সিপিএম এর নেতারা ক্ষমতায় থাকতে থাকতে ওদের ভিতরে এমন একটা অহংকার বোধ চলে গিয়েছিল, আজকের দিনে নরেন্দ্র মোদী সাহেবের মতো। নরেন্দ্র মোদী সাহেব যেমন আজকের দিনে নিজেদের ভগবান মনে করছেন, ঠিক সিপিএমও সেই সময় আমরা দেখলাম 2018 সালের আগ মুহূর্তে, বিশেষ করে 2013 থেকে 2018, 17, 17.5 এই সময়টার মধ্যে সিপিএম নিজেকে ভগবানের অবতার বলে নিজেদের মনে করত। গ্রামাঞ্চলের লোকাল কমিটি সেক্রেটারি, বিভাগীয় কমিটি সেক্রেটারি, এরা 5 8 মাস হলো একজন নিজেকে সেখানে ভগবানের দেবদূত বলে মনে করত। সাধারণ মানুষের রুটি প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের কোন মৌলিক চাহিদা পূরণ করেনি, শুধুমাত্র এরা বিভিন্ন রকমের অনৈতিক কাজ করে গেছেন। আমরা দেখলাম যে সিপিএম কার্ল মার্ক্সের কথা বলতো, যে সিপিএম লেনিনের কথা বলতো, যে সিপিএম শ্রমজীবী অংশের মানুষের কথা বলতো, যে সিপিএম বলতো দুনিয়ার ছাত্র এক হোক, যে সিপিএম বলতো শ্রমিক কৃষক এক হোক। আমরা দেখলাম সেই সিপিএম দল শুধু ক্ষমতার জন্য বুর্জোয়া দলের পা চাটতে গিয়েছে। তাদের ভাষায় মনে পড়ে বন্ধু 2018 সাল সেখানে এবং 2023 সাল সিপিএম দল এই রাজ্যে নৈতিকভাবে যাদের বিরোধিতা করতো, সারা জীবন আদর্শগতভাবে যাদের বিরোধিতা করতো, শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য সেই সিপিএম দল সেই কংগ্রেস দলের সাথে জোট করেছে 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচনে। সারাটা জীবন সিপিএম বলে গেছে ছিছি লজ্জা লাগে, কাটা হাতে ভোট মাগে। এই সিপিএম বলে গিয়েছিল দিল্লি থেকে এলো তাই সঙ্গে বাঁচুন সিপিআই। এই সিপিএম বলেছে, এই কংগ্রেস বলেছিল ওই চীনের হলো কাস্তে হাতুড়ি, পাকিস্তানের হলো তারা, এখনো কি বলতে হবে দেশের শত্রু কারা। এই সিপিএম বলেছিল ইন্দিরা গান্ধী ডাইনি, এই সিপিএম বলেছিল রাজীব গান্ধীকে চোর, এই সিপিএম বলেছিল জোট জামানার কালো দিন ভুলছি না, ভুলবো না। এই সিপিএম বলেছিল জোট জামানার সেই কালো অধ্যায় ফিরছে না, ফিরবে না। এই সিপিএম দল বলেছিল যে কংগ্রেস ফির দল, কংগ্রেস ভুলচর দল, কংগ্রেস সেখানে একটা হিংসাপরায়ণ দল। আমরা দেখলাম 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই সিপিএম দল শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য সেই কংগ্রেস দলের সাথে জোট করেছে। কেন জোট করেছে? সারা জীবন যে সিপিএম দল কংগ্রেস দলকে বুর্জোয়া দল বলে গালি দিয়েছে, যে সিপিএম দল ইন্দিরা গান্ধীকে ডাইনি বলেছে, যে সিপিএম দল রাজীব গান্ধীকে প্রভাবশালী চোর বলেছে, যে সিপিএম স্লোগান দিয়েছিল একদিন এই কমলনগরে দিয়েছে গলি গলি মে চোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়। আজকে সেই রাজীব গান্ধীর গলায় সিপিএম আলাপ করাচ্ছে। আজকে সেই সিপিএম দল শুধুমাত্র ভোটের জন্য কংগ্রেসের গলায় মালা পড়াচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষ বুঝিয়েছে, সাধারণ মানুষ বুঝিয়েছে। আপনারা যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন কিংবা গরিব শ্রমিক কৃষক মেহনত ব্যবসার মানুষ আছেন, আপনারা বলুন তো সিপিএম দল ক্ষমতায় থাকার পরেও আপনাদের জন্য কি করেছে? কি করেছে? এরা চাইলে 1 টাকা 25 পয়সা এদের বিধায়ক, এদের মন্ত্রিসভা, এদের মন্ত্রী, এরা সেখানে ভাড়া দেওয়ার কেউ নেই, এরা অনেক কিছু করতে পারত। বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী, বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তাদের জন্য অনেক কিছু করতে পারত, কিন্তু এই সিপিএম দল করেনি। অথচ সেই সিপিএম দল মানুষকে বোকা বানিয়ে বছরের পর বছর ওই জোট জামানার কালো দিন, জোট জামানার রক্তস্নাত ইতিহাসের কথা মানুষকে বলে সেখানে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সেই সিপিএম দল আবার যাকে সকালবেলা চোর করেছে তার গলায় সন্ধ্যাবেলায় মালা ঘুরিয়েছে, তাই মানুষ সেখানে তাদেরকে বিসর্জন দিয়েছে। এবং এই সিপিএম দল বর্তমানে একটা কোমর ভাঙা জোড়া সাপের মতো হয়ে আছে। এই সিপিএম দল আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না কোনোদিন, কারণ সিপিএম দলের মিছিল মিটিং এ দেখবেন এমনিতেই ওরা করতে পারে না, লোকজন নেই, কমই বয়স্ক কয়েকজন মানুষ ছাড়া। এই বাজারও একটা মিছিল করতে গেলে পরে বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে মানুষকে আনতে হয়। এই সিপিএম একদিন ক্ষমতার অহংকারে বলতো আমাদের 48টা বড় সংগঠন, আমাদের সেই বড় সংগঠনে আপনারা দেখবেন 48টা বড় সংগঠন যদি থেকে রাখেন সিপিএম দলের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, কেশিয়ার, এই 3 জন করে 48 গুণ দিয়ে সেখানে 200 র উপর সংখ্যা হয়। সেই 200 মানুষটা দূরের কথা, এখন 100 মানুষ সিপিএম করতে পারে না।
কারণ সিপিএম আমলে গরিব অংশের মানুষকে সেখানে ঠকিয়েছে এবং গরিব অংশের মানুষের উপর দুর্নীতি চালিয়ে সেখানে ভগবানের অবতার মতো একটা পঞ্চায়েতের মেম্বার একটা পঞ্চায়েতের প্রধান সেখানে সিপিএম দলের নেতাদের সাথে শেষ মুহূর্তে বসে সেখানে কথা বলতে পারা যেত না। সিপিএম দলের নেতারা সেখানে মানুষের উপর ভারী ব্যবহার করতো, ব্যবসায়ীদের দিকে চাঁদা আদায় করতো, এলসি কমিটি, ডিসি কমিটি, সিসি কমিটি বিভিন্ন প্রকার যারা সিপিএম করেন তারাও সিপিএম এর চাঁদাবাজি চক্রে উৎকৃষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক সেই ভোট সময়ে এই রাজ্যে আরেক দুর্গাবাস পার্টি অবতীর্ণ হলো, যারা আজকের দিনে নিজেকে সেখানে ভগবান, শুধু সিপিএম তো নিজেদেরকে ভগবানের অবতার মনে করতো, আর এই দুর্গা পার্টি, এই সেই পদ্ম পার্টি এখন তো নিজেদেরকে স্বয়ং ভগবান মনে করে। এটা আমার মুখের কথা না, সারা দেশের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া বহুভাবে প্রচারিত হচ্ছে। আমার যেমন দুইটা চোখ, 140 কোটি ভারতবাসী, সেখানে দুইটা করে 280টা চোখ সেখানে মধ্যে শান্তি। আপনারা দেখেছেন বিহারে নরেন্দ্র মোদী সাহেবকে সেখানে ভগবান বানিয়ে, ভগবানের পূজা রাম বানিয়ে সেখানে পূজা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী সাহেবকে সেখানে মধ্যে সোনার মূর্তি বানিয়ে সেখানে পূজা হচ্ছে, উনার নামে মন্দির স্থাপন হচ্ছে। এখানে যারা বিজেপির বন্ধুরা আছেন, আমি বিজেপির বন্ধুদের বলবো, বন্ধু জীবিত মানুষ কি করে বন্ধু ভগবান হয়? ভগবানের আবার চোখের পাওয়ার কম, মাথা তো বুদ্ধি কম, ঠিক আছে চাইওয়ালা। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ এখন ভারতবর্ষের জন্য দরকার একজন ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, প্রযুক্তিগত মানুষ, কিন্তু এখানে হয়ে গেছে একজন চাইওয়ালা। আমাদের বুদ্ধি যেমন কম, এমন আমরা দেখলাম উনাকে নরেন্দ্র মোদী সাহেবকে ভগবান বানিয়ে ওম নরেন্দ্র দেবাই নমো নমঃ। আমি জানি না কোন বিজেপির পণ্ডিত সেখানে এই মন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, এবং যদি ওনাদের প্রসাদ সেখানে নাকি ঝালমুড়ি, সেখানে এই দেশের বিভিন্ন জায়গায় নরেন্দ্র মোদীকে ভগবান বানিয়ে সেখানে পূজিত হচ্ছে এবং সেখানে মন্দির বানানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভরসা টাকা। যারা শিক্ষিত মানুষ আছেন, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, বলুন ক্ষমতার কতটা উদ্যোগ, ক্ষমতার কতটা অহংকার হলে পরে এই বিজেপি দল এত বড় পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে? এই বিজেপি দল আপনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল 2018 সালের নির্বাচনের আগে, আপনারা আমাদেরকে ভোট দিন, আমরা পবিত্র শাসনের অবসান ঘটাবো, আপনারা আমাদেরকে ভোট দিন, আমরা সরকার সরকার বিকাশ করবো, আপনারা আমাদেরকে ভোট দিন, আমরা সমাজের জন্য ন্যায় বিচার করবো। আমি এই কমলনগর এলাকার সমস্ত ব্যবসায়ীদের সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চাইবো, বন্ধু মনে আছে 2018 সালের নির্বাচনে এই আস্তাবল ময়দানে অমিত শাহ স্লোগান দিয়েছিলেন, আমাদের দেশের সম্মানিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাহেব, ছোট বড় নেতা নয়, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বলছেন চলো পাল্টাই, চলো পাল্টাই, চলো পাল্টাই। সঙ্গে স্লোগান ছিল আপনারা আমাদেরকে ভোট দিন, কমল চিহ্নে দাবান দিলে পরে ওই সুইজারল্যান্ড থেকে, বিদেশ থেকে 15 লক্ষ টাকা প্রতিটা ভারতীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমরা সেখানে সরাসরি প্রবেশ করিয়ে দেব। আজকে বিজেপির বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করুন, 15 লক্ষ টাকা তো দূরের কথা, তোমাদের সরকারের আমলে 15 পয়সা কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে নেই। এই বিজেপি দল 2018 সালের নির্বাচনের আগে আপনাদেরকে কথা দিয়েছিল আমাদেরকে ভোট দিন, ভোট দিয়ে আমরা মিস করে চাকরি দেব। বন্ধু হয়েছে কারো মিস করে চাকরি? হয়েছে কারো মিস করে চাকরি? এই বিজেপি দল স্লোগান দিয়েছিল সবকা দেশ, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। আমার আপনার অভিজ্ঞতা বলে অথায় সেখানের মধ্যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ হয়েছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয়েছে, এবং সবকা সাথ গরিবের মাথায় সর্বনাশ হয়েছে এই বিজেপি আমলে। মনে করে বন্ধু 2018 সালে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এই বিজেপি দল ক্ষমতায় বলেছিল আজকে দিন আনে বলা হয়, আজকে দিন আয়েগা, আপনারা পদ্ধতিকে ভোট দিন। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, বন্ধু একবার মনে করে দেখুন, বিজেপি ক্ষমতা আসার আগে এই রাজ্যে কি বাড়িতে পেট্রোলের দাম ছিল 50 টাকা, আর আজকে সেই পেট্রোল দাঁড়িয়েছে 105 টাকা। এটা হচ্ছে এই বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে এই দেশের গ্যাসের দাম ছিল, আমাদের রাজ্যে গ্যাসের দাম ছিল 500 টাকা, 600 টাকা, অথচ আজকে সেই গ্যাস কিনতে হচ্ছে 1150 টাকা, 1200 টাকা। এটা হচ্ছে এই বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে চিনির দাম ছিল 23 টাকা, সেই চিনি আজকে 70 টাকা দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে এই বিজেপির আমলে
সেখানে সব ক্ষেত্রে ক্যান্সার ওষুধ থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে সেখানে জিনিসের দাম হু করে বেড়েছে। কিন্তু বলুন, আপনাদের রুজি বেড়েছে, আপনাদের ব্যবসা বেড়েছে, আজকে আপনাদের উপর জিএসটি বাড়িয়ে আমি জানি এখানে প্রত্যেকটা দোকানদার আমি জানি লক্ষ লক্ষ টাকা দেনা হয়ে আছে। কেউ বউয়ের স্বর্ণের জিনিস বিক্রি করে, কেউ বাড়ির জায়গা বন্ধ দিয়ে, কেউ আপনার জমি বিক্রি করে দোকানে পুঁজি লাগিয়েছে। আজকের দিনে ব্যবসা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে? আমি শুধু ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, সাধারণ মানুষকে বলি, শুধু এই যে বাজার দোকানগুলি দেখছেন, দোকানে গিয়ে দেখুন 10 টাকা দামের সয়াবিনের প্যাকেটটা আগে ছিল 65 গ্রাম, এখন সেটা হয়ে গেছে 35 গ্রাম। 30 গ্রাম নেই, দোকানদার কি করবে? এই বাজারে দেখুন সরিষার তেল 1 লিটার পাউচটা কত, সেটা এখন 700 গ্রাম 900 গ্রামের নিচে হয়ে গেছে। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, মানুষ বিজেপি অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। অথচ বিজেপি নেতারা বলছে সকালে জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। এরা মন্দির মসজিদ সে হিন্দু মুসলিম পড়া ছাড়া তাদের এখানে কোনো কাজ নেই। মন্দির মসজিদে হিন্দু মুসলমান এরা কোনো কাজ নেই। ভুলে গেলে চলবে না, এই দেশটা শুধুমাত্র হিন্দুদের নয়, এই দেশটা মুসলমানদেরও, এই দেশটা নারীদেরও। এই দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যারা জানে না, এই দেশের যারা শিক্ষিত কবিদের সাহিত্যিকের কথা জানে না, ইতিহাস জানে না, তারা তো পাগলের মতো প্রলাপ করবে। এই দেশের বিশিষ্ট কবিরা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কাজী নজরুল থেকে শুরু করে সবাই লিখে গেছেন, মোরায় কই বইতে দুই কুসুম, হিন্দু মুসলমান, হিন্দু আমার নয়নের মণি, মুসলিম তাহার প্রাণ। ভারতবর্ষ সংবিধানে ভারতবর্ষ কোনদিনও হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারে না, কারণ ভারতবর্ষের সংবিধানটাই হচ্ছে, ভারতবর্ষের চরিত্রটা হচ্ছে বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আজকে তারা সেখানে সে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভুলে গিয়ে সেখানে জয় শ্রীরাম বলে হিন্দু রাষ্ট্রের সেখানে গঠন করার ডাক দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে যাচ্ছে। অন্যান্য জাতীয় কমিউনিটি গোষ্ঠীকে সেখানে মধ্যে প্রতারিত করছে, এদের উপর অত্যাচার করছে। এখানে যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, যারা সাধারণ ভাই আছেন, আছেন, ওনারা বলবেন আপনাদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ চলছে এবং বিগত দিনে হয়েছে। আমি সেই দিকে যাব না, আমি শুধু একটু বলবো যে এই রাজ্যে কেন তীব্রমতা সরকার দরকার। এই রাজ্যে আপনি বাঙালি কেন তীব্রমতা করবেন?